पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस शाम के प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ स्टडी करता है एंड जो स्टडी कर रहे जो रिसर्च कर रहे जो एक्सपर्ट्स इस एरिया दे विच काम कर रहे हैं आप दी पूरी लाइफ डेडिकेट कर रहे हैं उन्हां दे विचारां नूं अज डिस्कस करन दा सानू मौका मिल रहा है। इन फैक्ट साडे नाल एक बारी फिर जुड़े हैं साडे स्टूडियो पहुंचे हैं प्रोफैसर BS कुमन जी। सब तो पहले प्रोफैसर कुमन तुहानू प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल प्रोफैसर कुमन जी। साडे दर्शक तुहाडे नाल वाकिफ हन फॉर्मर चांसलर वाइस चांसलर ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड जो तुहाडी रिसर्च रही है पंजाब दे खास करके एकोनॉमिक खेतर दे विच इट इज़ अनपैरालेल्ड। नॉट ओनली तुसी आप दी जिंदगी दे 40 तो वध साल इस एरिया दे विच डेडिकेट कीते है बट वख कमिटीज़ दे विच खास करके जो करंट कमिटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी नूं लैके पंजाब दे विच 11 मैंबरी कमेटी रखी गई उहदे विच भी तुहाडा हिस्सा हैगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जदों असी ओवरऑल विजन की गल करते हैं कि इंडिया 100 सालां दी आज़ादी तो बाद कित्थे तक पहुंचया होएगा, पंजाब कित्थे तक पहुंचया होगा 2047 दे विच उस एरिया दे विच भी तुहाडी रिसर्च रही है। मल्टीपल चैप्टर्स you've written as part of that vision document। प्रोफैसर असी गल कर रहे सी पंजाब दी एकोनॉमिक जर्नी नूं लैके बट ऑफ कोर्स कोई भी एकोनॉमिक कन्वरसेशन जो पंजाब की उठती है उहदे विच पूरी डिस्कशन हो ही नहीं सकती जदों तक पंजाब की अनएम्पलॉयमेंट नूं ना एड्रैस किया जाए। इस अनएम्पलॉयमेंट के पिछे की वड्डे कारण हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंटली की हल हो सकते हैं ताकि इस एरिया नूं टैकल किया जाए। प्रोफैसर कुमन सब तो पहले तो अनएम्पलॉयमेंट नूं लैके जदों तुसी आप दी रिसर्च वेखदे हो let's start once again with a high level overview कि अज दी डेट दे विच पंजाब दी अनएम्पलॉयमेंट दा की स्टैटस है एंड खास करके जो तुसी पंजाब नूं इंडिया दी होर सूबिਆਂ नाल कंपेयर करदे हो where do we stand? ओके पंजाब दे विच अनएम्पलॉयमेंट दा रेट हाई हैगा पर कई सूबिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ भी ज़्यादा हाई हैगा जिवें हरियाणा है आलमोस्ट ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 3-4 गुणा ज़्यादा हैगा। इस करके मैं पंजाब नूं जदों इंडिया दे नाल कंपैरिजन करदा मेरे कोले फैबररी 2023 दे मतलब कि स्टैटिस्टिक्स हैगे है 2023 फैबररी दे विच पंजाब 8.2% जो प्रतिशत रेट ऑफ अनएम्पलॉयमेंट सी पंजाब दे विच 8.2% जो कि नैशनल लैवल ते इंडिया लैवल ते 7.5 है। इस करके पंजाब बैटर है विज़ा विस कपल ऑफ स्टेट्स बट पंजाब नेड़े तेड़े है जो नैशनल एवरेज दे रेट ऑफ अनएम्पलॉयमेंट। एक एस्टीमेट ये कहता भी पंजाब दे विच 20 लाख तो लैके 25 लाख तक लोग अनएम्पलॉयड ने जी पर वो थोड़ी जी इस करके थोड़ा ग्रेस बच जाती है भी ज़्यादातर जोड़े एम्पलॉयमेंट क्लेमेंट्स ने वो एजुकेशन लई बाहर आ जाते हैं। अच्छा इस करके वो थोड़ा जा रेट उस करके भी थोड़ा जा मॉडरेट हो जाता है। जे वो लोग वापस स्टे कर तो रेट ऑफ ग्रोथ हो सकता है ये ज़्यादा भी हो गए। पर जी एक होर वधिया डिवेलपमेंट इन्हां दिनां च हुई है भी गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियां भरनियां शुरू कर दित्तियां क्योंकि गवर्नमेंट नवी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल है भी 26,797 ਦੇ करीब नवियां मतलब कि भर्ती की है तो होर नवी भर्ती होने की भी संभावना है। मैं जो पे कमीशन का मैंबर सीगा 5th पे कमीशन का मैंबर सी पंजाब का उदों असीं जो स्टैटिस्टिक्स मंगाए तो पंजाब गवर्नमेंट 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सी भी जे 100 बंदा चाहीदा तो पंजाब गवर्नमेंट ने 50 रखे आलमोस्ट हुण भी उन्ना ही है। जे पंजाब गवर्नमेंट अपने सारे मतलब कि पोस्टां भर ले तो पंजाब की काफ़ी हद तक एम्पलॉयमेंट अनएम्पलॉयमेंट इंप्रूव हो सकती है एंड पंजाब गवर्नमेंट उस वल नूं बढ़ रही है। इस करके ये अच्छा वेलकम स्टैप हैगा जी जी। एंड दिस स्पीक्स नॉट ओनली किसी अनएम्पलॉयमेंट रेट दी जो असी गल करते हैं बट ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी की भी गल इत्थे आंदी है। जो पंजाब की ओवरऑल चढ़ाई की गल हुंदी है अगर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह पोजिशनस ही नहीं फिल कर पा रही दैन ऑफ कोर्स उन्हों का कम भी सफ़र होएगा। बट प्रोफैसर कुमन जदों असी इस एरिया दे विच रिसर्च वेखते हैं खास करके जो आम एवरेज पर्सन है उन्होंने तो सिर्फ यही पता है पंजाब बारे कि पंजाब दी यूथ
ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਨੀਮੋਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਾਈਵ ਆਨਗੋਇੰਗ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹੋਰ ਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਤਕੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਘਰ ਵੇਚ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੀਨ ਰਿਹਾ 6-7 ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਫॉर ਦਿਸ ਜੌਬ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਣਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੜੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਕੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ 10% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਨੇ, 90% ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 25% ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਨੇ, 75% ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਫॉर द ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਉੱਥੇ ਮਿਸਮੈਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸਮੈਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਾਸ਼ਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ UN ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, then I should introspect myself. And ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਮੀ ਫਿਟ ਫॉर द ਜੌਬ। Again I will go back to my college, again I will go back to my senior secondary school or ITI or polytechnic or university. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਮੈਚ ਦਾ, ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਜੌਬ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਬਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਮਿਸਮੈਚ,
that बल्कि that matchmaking मैच मेकिंग इज़ डन बाय द फिनिशिंग स्कूल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਲੋਟ ਮੈਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਈਵਲਸ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਬੈਕ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਆਫ ਜੌਬਸ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਫਾਸਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਨੋਮੀਨਨ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PS ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਿਸਰਚ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ? ਬਲੰਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਅਨਇੰਪਲੋਏਬਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਗਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਨਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਨਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10+2 ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਰ ਫੁੱਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵਾਰ ਫੁੱਟਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਚੇਨਈ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਡਨੀ ਕਰੇ, ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ them ਫਾਰ ਜੌਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ, ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂਥ ਫਾਰ ਫਿਊਚਰ ਜੌਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਏ, AI ਨੇ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ AI ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਡਿੰਗ ਜੌਬਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ IT ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ IT ਵਾਲਾ ਖੁਦ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, IT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਨਾਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜੌਬਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਨਰਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜੌਬ ਲਈ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨੈਕਡੋਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ GPT ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਕਰਿਓ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ GPT ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਖੁਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀਓ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਬੇਸਡ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੜ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਬਿੱਲੀ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮੈਂ MBA ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸ ਮੈਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਨਰਿਚ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ 69 ਪਲੱਸ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ NRI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾਈ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਹੋਵੇ, ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BS ਘੁੰਮਣ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਕੋਰਸ NRI ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ NRI ਲਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ
ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ 'ਚ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ MOU ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ NRIs ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ, 25% ਟੈਕਨੀਕਲ 75% ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਨੇ। ਫੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ NRIs ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਅਪਵਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Let's talk about the high level now, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਐਕਟਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਵਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ, ਅਪਵਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੁਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 40-45% ਫ੍ਰੀਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੇਮ ਰੂਟ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਤਾ ਟੂ ਏ ਪਰਪਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਦੈਟ ਟਾਰਗੇਟ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸ਼ਮੀਤ ਜੀ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਅਸਮੀਤਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ
ਫਾਰਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਯੂ ਆਰ ਓਨਿੰਗ ਲੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਬਕਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਇੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਮ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦੜ ਬੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਨਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋਕਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ, ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਟ ਕਰੀਏ ਫਾਰ ਜੌਬ। ਐਂਡ ਜੌਬ ਫਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਸਮਿਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਿਟ ਐਟ ਵਨ ਪਲੇਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। What a radical approach. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਨ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। But at the end of the day, you know, it's really interesting ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੌਬਸ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com, and of course Professor Kuman ji, thank you so much for joining us. Have a good rest of your evening. Thank you. Sat Sri Akal.